Welcome to Living Hope Channel. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is, yes He is. Every praise It's to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is, yes He is. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Prabhu, Ha 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 amen. Ha Prabhu, 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 ha amen. Prabhu, Prabhu, ha 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 amen. Prabhu, ha 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 amen.
வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. இயேசு இருப்பதா வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. இயேசு இருப்பதா இயேசு என்னோடு இருப்பதால், இயேசு என்னோடு நடப்பதால், இயேசு என்னோடு வசிப்பதால் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. இயேசு என்னோடு இருப்பதால், இயேசு என்னோடு நடப்பதால், இயேசு என்னோடு வசிப்பதால் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. இயேசு இருப்பதா வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. இயேசு இருப்பதா இயேசு என்னோடு இருப்பதா, இயேசு என்னோடு நடப்பதா, இயேசு என்னோடு வசிப்பதால் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. இயேசு என்னோடு இருப்பதா, இயேசு என்னோடு நடப்பதா, இயேசு என்னோடு வசிப்பதால் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. இயேசு இருப்பதா வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. இயேசு இருப்பதா powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the cross and thought of me above all.
You took the fall and thought of me above all. above वो प्यार से, above वो दर्द से, above वो धो लो अपने आप को मर्ज से, above वो देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दुख सह लिया। वो चलकर गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए। பாவத்திற்கு மரித்து நான் நீதிக்கு பிழைத்திட, என் பாவம் யாவையும் நீர் சிலுவையில் சுமந்திரே. பாவத்திற்கு மரித்து நான் நீதிக்கு பிழைத்திட, என் பாவம் யாவையும் நீர் சிலுவையில் சுமந்திரே. இயேசுவே நீ காரண என் துதிக்கு பாத்திர. இயேசுவே நீர் காரண எல்லா மகிமைக்கு பாத்திர. இயேசுவே நீர் காரண என் துதிக்கு பாத்திர. இயேசுவே நீர் காரண எல்லா மகிமைக்கு பாத்திர. உம்மை ஆராதிப்பேன் வாழ்நாள் எல்லாம், உம்மை ஆராதிப்பேன் வாழ்நாள் எல்லாம், உம்மை ஆராதிப்பேன் வாழ்நாள் எல்லாம், உம்மை ஆராதிப்பேன் வாழ்நாள் எல்லாம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே நாங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह की लहू की सामर्थ्य की ओर से आप सबों को हम स्वागत करते हैं. இயேசுவின் இரத்தத்தில் இருக்கிற வல்லமை, ஜீவன், அற்புதங்கள், அடையாளங்களை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவிக்க வேண்டும். प्रभु यीशु मसीह की लहू की सारे सामर्थ्य को, जीवन को, अद्भुत को हमें हर एक दिन अनुभव करना चाहिए. இயேசு சிலுவையில் தன்னுடைய முழு இரத்தத்தையும் அவர் சிந்தி விட்டார். प्रभु यीशु क्रूस पर अपना सारा लहू बहा दिया है. அதோட அடையாளமாக, அதோட நிழலாட்டமாக பழைய ஏற்பாட்டில் பல இடங்களில் நடைபெற்றிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியுது. उस प्रभु यीशु मसीह की लहू के संभव को पुराना नियम में हम छाया के रूप में कई स्थान में देख सकते हैं. ஆதாம் ஏவாள் அதை ஏதேன் தோட்டத்தில் நடைபெற்ற அந்த பாவத்திலிருந்து வெளியில கொண்டு வருவதற்கு அங்கு ஒரு மிருகம் அடிக்கப்பட்டதை நாம் பார்க்க முடியுது. आदम वाटिका में आदम और हव्वा को हम देख सकते हैं कि जब उन्होंने पाप किया है, उस पाप से उन्हें क्षमा पाने के लिए वहाँ पर, उस पाप से उन्हें बाहर आने के लिए वहाँ पर एक जानवर जो है मारा गया है. அங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த ரத்தம் சிந்துதல் பல்வேறு இடங்கள்ல பல தேவ மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நிழலாட்டமாக நடந்திருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. वहाँ से शुरुआत हुआ है जो लहू की बातें जो है कई परमेश्वर के दासों के जीवन में ऐसे कई छाया के रूप में हुआ करके हम देख पाते हैं. ஆமென். आमीन. ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். एक वचन को पढ़ेंगे. யாத்திராகமம் निर्गमन 12வது அதிகாரம் 12वीं अध्याय 13ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 13वीं आयत को हम पढ़ते हैं. 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் யாத்திராகமம். निर्गमन का 12वीं अध्याय का 13वीं आयत. அதுல முதல் அந்த பகுதியை மட்டும் நான் வாசிக்கிறேன். நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்காக அடையாளமாய் இருக்கும். यहाँ पर लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा. ஆமென். आमीन. நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்காக அடையாளமாய் இருக்கும். जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा. என்னுடைய வீட்டிற்கு அடையாளம் இரத்தமாய் இருக்கிறது. मेरे घर का चिन्ह जो है प्रभु यीशु का लहू है. ஆமென். आमीन. இன்னைக்கு நம்முடைய வீட்டுடைய அடையாளம் என்ன என்று நம்ம சொல்லும்போது, आज जब हम अपने घर की पता बताते हैं तो வீட்டுடைய அந்த மாடலையோ அல்லது கலரையோ சில லொகேஷனையோ நம்ம விலைக்கு சொல்லுவோம். हम हमेशा यूं बताते हैं हमारे घर का लोकेशन क्या है, घर का रंग किया है, कौन सा पेंट किया है, इस तरह हम बताते हैं. ஆனா அது கூட சில சமயத்துல நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாம ஃபெயிலியர் ஆகிவிடும். लेकिन कई बार उन कार्य को भी हम नहीं मालूम नहीं पड़ता. ஆனா இங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்க எகிப்துல கிட்டத்தட்ட 430 வருஷம் அடிமைத்தனத்துல இருக்காங்க. लेकिन यहाँ पर मिस्र में इस्राएल लोग जो है 430 वर्षों तक गुलाम में रहते थे. அவங்களுக்கு எந்த விதமான தலைவர்கள் இல்ல. उनके लिए कोई नेता नहीं रहा. மிகுந்த ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள போய் கொண்டிருக்காங்க. बहुत ही कष्ट के ऐसे परिस्थिति में गुजर रहे थे. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை நோக்கி என்ன செய்றாங்க? புலம்புறாங்க, அழுவுறாங்க. அந்த அழுகையின் கூக்குரல் சத்தத்தை தேவன் கேட்டு इस्राएल लोग परमेश्वर के दुहाई दी, चिल्लाने लगे. तब परमेश्वर उनकी आवाजों को, दुहाई को सुना. தேவன் இங்கு மோசேயை அனுப்புகிறார். प्रभु ने मूसा को भेजा है. இப்போ இந்த மோசஸ் தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கிட்ட இந்த பஸ்காவை குறித்து விளக்கப்படுத்துகிறார். अब जो है मूसा ही इजराइल लोगों के पास आकर फसक के बातें कहते हैं. இந்த பஸ்காவை எப்படி அனுசரிக்க வேண்டும்? इस फसक का पर्व को किस तरह मनाना है? ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். एक मेमने को चुनना है. அதை குறித்த எல்லாவற்றையும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விளக்கமாய் சொல்லிவிட்டு इन सारे बातों को इजराइल लोगों को पूरी तरह बताकर இந்த இரத்தத்தை குறித்து அவர் பேசுகிறார். यहाँ पर उस लहू के बारे में बताते हैं. என்ன சொல்கிறார் என்றால், क्या कहते हैं? நீங்கள் இருக்கும் அந்த வீடுகளினுடைய அடையாளமாய் இந்த இரத்தம் காணப்படுவதாக. जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. இன்னைக்கு நம்முடைய வீட்டிற்கு, நம்முடைய குடும்பத்திற்கு நாட் ஓன்லி அது ஒரு அடையாளம் மாத்திரமல்ல, ஈவன் அழகாய் கூட்டி சேர்க்கக்கூடியது இந்த இயேசுவின் இரத்தமாய் இருக்க கடவுது. आज हमारे घरों के लिए वो केवल चिन्ह ही नहीं वरन एक सजावट भी हो जाता है. ஆமென். அன்னைக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியுடைய இரத்தத்தை அவர்கள் பூசினார்கள். उन दिनों में एक मेमने की लहू को उन्होंने लहाया. ஆனா இன்னைக்கு ஒரு பழுதற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நமக்கு ஒரு அடையாளமாய் இருக்கிறது. लेकिन आज निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए एक चिन्ह
हुआ है। ஆமென். ஆமென். அவர்கள் அந்த வீட்டின் நிலைக்காடுகளில் அந்த இரத்தத்தை பூசுகிறார்கள். उन्होंने अपने घर के वो द्वार पर उस लहू को उन्होंने लगाया था। அவர்கள் இப்போ உள்ளர பஸ்காவை அவர்கள் அனுசரிக்கிறார்கள். अब उन्होंने पसक को खा रहे थे। பஸ்கா என்றால் பாஸ் ஓவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. पसक का पर्व मतलब क्या है? उसको पार करना। பாஸ் ஓவர் என்றால் पार करना मतलब நீ கடந்து போ என்கிறதன் அடையாளமாக இருக்கிறது. तो यहाँ से बाहर जाओ। ஆமென். ஆமென். அப்ப அந்த இரத்தத்துடைய அடையாளம் என்ன? இங்கிருந்து போ, இங்கே உனக்கு வேலை இல்லை, நீ கடந்து போ என்பதை குறிக்கிறது. यानी इसका मतलब यहाँ आपका काम कुछ नहीं है, आप यहाँ से चले जाना। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஏனென்றால் நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், நீதிமானாகிய ஆபேலுடைய இரத்தம் பேசினது என்று நாம் பார்க்கிறோம். क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं धर्मी हाबिल का लहू बोला करके हम देखते हैं। எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்க முடியுது. इब्रानी 12वीं अध्याय में हम देख सकते हैं। அப்போ ஒரு மனுஷனுடைய இரத்தம் பேசினது என்றால் यदि एक व्यक्ति का लहू बात कर सकता है तो அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நிச்சயமாய் பேசக்கூடியதா இருக்கிறது. तो यीशु मसीह का लहू उससे भी कई गुना बढ़कर बोल सकती है। ஆமென். ஆமென். அப்ப என் வீட்டுடைய நிலைக்கால்ல பூசி இருக்கிற இயேசுவின் இரத்தம், इसका मतलब मेरे घर के द्वार पर लगाया हुआ प्रभु यीशु का लहू அது நன்மையானவைகளை பேசக்கூடியதா वो இருக்கிறது. भलाइयों को बोलती है। எங்க வீட்டிற்கு, எங்க குடும்பத்திற்கு, எங்க பிள்ளைகளுக்கு, எங்க சந்ததிக்கு தேவையில்லாத சில காரியங்கள் எங்க வீட்டுக்குள் வரும்போது அது பேசும். இது உனக்கு இடமல்ல, உங்க உள்ளே நான் அனுமதிக்க மாட்டேன், நீ கடந்து போ என்பதை இயேசுவின் இரத்தம் அங்கு பேசுகிறதா நான் பார்க்கிறோம். जब उस घर के भीतर यदि कोई ऐसी चीजें, बुराई चीजें, गलत चीजें या ऐसे कुछ विरोध के कार्य, शैतान की बातें अगर अंदर आने के लिए आएगी तो वो द्वार पर लगाए हुआ प्रभु यीशु का लहू उससे वहां से वो उसे बहाती है और अंदर आने से रोकती है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப வீட்டிற்குள்ள இருக்கிற ஜனங்கள், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப பெரிய பரிசுத்தவான்கள் சொல்ல முடியாது. ஆமா. तो इसका मतलब जो घर के भीतर रहने वाले इजराइल लोग इतना ज्यादा पवित्र लोग हैं क्या? குறை குற்ற உள்ளவர்கள் தான் நம்ம கூட. जरूर हमारे समान वो भी कमी हट्टी रहता है होगा उनके जीवन में भी। ஆனாலும் लेकिन நம்மளை பார்த்து அந்த பிரச்சனையோ அந்த காரியங்களோ பயந்து ஓடுகிறது அல்ல, இயேசுவின் இரத்தத்தின் வல்லமையை பார்த்து தான் எல்லா பிரச்சனைகளும் பாவங்களும் கடந்து போகிறதை நான் பார்க்க முடிகிறது. जो भी परेशानी है या जो भी पाप है वो हमें देखकर नहीं डरती है, वरन प्रभु यीशु की लहू को देखकर वो डरती है, पार कर कर चली जाती है। ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சோ இப்படிப்பட்ட இந்த இரத்தத்துல இருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நம்ம விவரிக்கவே முடியாதுங்க. ऐसे प्रभु यीशु मसीह की लहू की आशीर्वाद को हम विवरण नहीं कर सकते। ஆமென். ஆமென். முதல் ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுங்களா? पहला आशीर्वाद क्या है? அந்த 13 வசனத்தை வாசிக்கும்போது 13वीं आयत में அந்த இரத்தத்தை கண்டு கடந்து போவேன், நான் எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் போது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே வராதே இருக்கும். मैं जिस घर में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह टकरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। முதல் ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுங்களா? पहला आशीर्वाद क्या है? எகிப்துல நடக்கிற சில காரியங்கள், தீங்கான காரியங்கள் உங்க வீட்டுக்குள்ள வராது. जो मिस्र में होने वाले जो विपत्तियां तुम पर नहीं आएगी। அங்கு நடக்கிற வாதைகள் உங்க வீட்டுக்குள்ள வராது. वहां की विपत्ति आपके घर के भीतर नहीं आ सकती। அங்கு நடக்கிற மரணங்கள் உங்க வீட்டுக்குள்ள வராது. मिस्र में होने वाली मृत्यु आपके घर के भीतर नहीं आएगी। அப்படினா இரத்தத்துடைய ஆசீர்வாதம் வித்தியாசத்தை காட்டக்கூடியதா இருக்கிறது. यानी लहू का आशीर्वाद जो है यहाँ पर एक अंदर को दिखा देती है। இரத்தத்தை அடையாளமாய் கொண்டிருக்கிற வீட்டிற்கும் இரத்தத்தை அடையாளம் இல்லாத வீட்டிற்கும் குடும்பத்திற்கும் வருகிற ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உண்டு. जिस घर पर लहू बहा लगाया हुआ है और जिस घर में लहू नहीं लगाया हुआ है तो दोनों घर के अंतर यहाँ पर दिखाई देती है। எகிப்துக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை கர்த்தர் உண்டு பண்ணுகிறார். यानी मिस्र और इजराइल लोगों के बीच में एक अंतर को परमेश्वर दिखाते हैं। எகிப்தியர் அங்க இருக்கிற லோக்கல் பீப்புளா இருக்கிறாங்க. मिस्र जो है वहां के अपने लोकल पीपल है। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இவர்கள் அடிமைகளாய் தான் இருக்கிறார்கள். इजराइल लोग है वहां पर गुलामी में ही है। பஞ்சத்திற்கென்று பிழைக்க வந்தவர்கள் தான். यानी अपने कष्ट में जान बचाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। ஆனா இவர்களுக்குள்ள ஒரு டிஃபரன்ஸை கர்த்தர் ஏற்படுத்துகிறார்கள். लेकिन इनके बीच में ही परमेश्वर एक अंतर को दिखा रहे हैं। இயேசுவின் இரத்தம்
प्रभु यीशु का लहू உங்களுக்கும் மற்ற ஜனங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணும். आपका और बाकी लोगों के बीच में एक अंतर को दिखाती है. நீங்க புதியவர்களா இருக்கலாம். आप नए लोग क्यों ना हो. உங்களுக்கு अनेक விவரங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம். आप कई विवरण नहीं मालूम भी हो. அந்த சிட்டிக்கு அந்த தேசத்திற்கு அந்த தொழிலுக்கு நீங்க புதிய ஜனங்களா இருக்கலாம். उस शहर में उस व्यापार के लिए आप नया लोग क्यों ना हो. ஈசாக்கு அங்க விதை விதைக்கிறான். 100 மடங்கு பலன் விளைச்சலை கர்த்தர் உண்டு பண்ணுகிறார். ஈவன் அங்க இருக்கிற லோக்கல் பீப்புள் பெலிஸ்தியர்கள் பார்த்து பொறாமைப்படும் அளவிற்கு கர்த்தர் ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார். इसहाक ने बीज बोजा उस अन्य देश में. परमेश्वर ने उनके लिए 100 गुना फल काटने के लिए दिया है. यहाँ तक कि वहाँ की अपने जमीन के लोग जो है पलिस्ती भी उसे देकर उन्होंने जलने लगे. हालेलुया हालेलुया. இந்த அடிமைகள் தான் இங்க இருக்காங்க. यहाँ पर गुलामी में रहने वाले लोग ही हैं. எகிப்தியர் அங்க பணக்காரர்கள் அங்க இருக்காங்க. वहाँ पर मिस्र जो है धनी लोग रहते हैं. ஆனா அந்த பணக்கார ஏரியாவுக்கு அடிமைகள் உள்ள ஏரியாவுக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை கர்த்தர் உண்டு பண்ணுகிறார். लेकिन धनी लोग और इन गुलाम में रहने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर का अंतर को दिखाए हैं. हालेलुया. இயேசு ரத்தத்தை பூசிக்கொள்ளுங்க. आप यीशु की लहू को लगा दीजिए. பெரிய வித்தியாசத்தை நீங்க பாப்பீங்க. आप बड़ी एक अंदर को देख पाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. உங்களுக்கு படிப்பு வித்தியாசத்தை காட்டுதோ இல்லையோ, உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பண வித்தியாசத்தை காட்டுதோ இல்லையோ, ஆனா அதை காட்டிலும் மேலான ஒரு வித்தியாசம் இயேசு ரத்தத்துல வெளிப்பட போகிறது. आपकी पढ़ाई के चलते या आपका धन दौलत के चलते एक अंदर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा क्यों ना हो, लेकिन आपके पास प्रभु यीशु का लहू है तो वो जरूर आपके बीच में एक डिफरेंस को दिखा देगी. ஆமென். हालेलुया. இரண்டாவது ஒரு ஆசீர்வாதம். दूसरा एक आशीर्वाद அதே சாப்டர்ல 11ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது इसी 12वें अध्याय का हम पढ़ेंगे 11वीं आयत को. அதை புசிக்க வேண்டிய விதம் என்று சொல்லி மோசே சில கட்டளைகளை கொடுக்கிறார். यहाँ पर इसे किस तरह खाना चाहिए करके कुछ आज्ञाओं को मूसा बताते हैं. நீங்கள் உங்கள் அறைகளில் கச்சை கட்டிக்கொண்டும் உங்கள் கால்களில் பாதரட்சைகளை தொடுத்துக் கொண்டும் உங்கள் கையில் தடிகளை பிடித்துக் கொண்டும் அதை தீவிரமாய் புசிக்க கடவீர்கள். और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूते पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना. वह तो यहोवा का पर्व होगा. இது கர்த்தருடைய பஸ்காவா இருக்கிறது. ये यहोवा का पर्व होगा. தீவிரமாய் புசியுங்கள். आप फुर्ती से खाना. கேட்பாங்க, என்ன அப்படி என்ன மோசஸ், என்ன அர்ஜென்ட்? आप पूछ सकते हैं मूसा क्या है इतना आपका जल्दीबाजी. ஏன் ஷூலாம் போட்டுட்டு எல்லாம் ரெடியா எங்கேயோ போறது மாதிரி ஏன் சாப்பிடணுமா? हमें ऐसा खाना चाहिए क्या जूते भी पहनकर. மோசஸ் சொல்வாரு, मूसा कहेंगे ஆமா, हाँ, தீவிரமாய் புசிங்க. यानी फुर्ती से ही खाना है. இதோட அடையாளங்கள்லாம் எதுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றால் इसका सारा चिन्ह क्या के लिए दिखाई देता எப்பொழுதும் நீங்க है. தயாராயிருங்க. हमेशा हमें तैयार रहना இயேசு है. ரத்தத்தை பூசிட்டீங்க. यीशु मसीह के लहू को आपने लगा दिया है. நீங்க புறப்பட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. आपको निकलने का वक्त आ गया है. எங்க இருந்து? कहाँ से? இந்த எகிப்திலிருந்து, मिस्र से, அடிமைத்தனத்திலிருந்து, गुलामी से, பார்வோனுடைய கரத்திலிருந்து, फिरौन के हाथों से, இந்த பாவத்திலிருந்து, पाप से, இந்த விக்கிர ஆராதனையிலிருந்து, मूर्ति पूजा से, இந்த சாபத்திலிருந்து, श्रापों से. அது ஒருவேளை 430 வருடமா இருக்கலாம். यदि वो 430 वर्ष का क्यों ना हो, ஆனா இப்ப ரத்தம் உங்களை எந்த நேரத்திலையும் இங்க இருந்து உங்களை புறப்பட வைக்க கூடியதா लेकिन இருக்கிறது. लहू जो है अभी किसी भी वक्त पर आपको यहाँ से निकाल लेगी. தீவிரமாய் புசிங்க. आप फुर्ती से खाना है. Be ready any time. எப்ப வேணாலும் அழைப்பு உங்களுக்கு வரலாம். कभी भी आपके पास बुलाहट आ सकती है, इसीलिए हमेशा तैयार रहना. நீங்க 430 வருஷம் இங்க இருந்துட்டே அப்படி இருக்காதீங்க. ஒரு நிமிஷத்துல இந்த ரத்தம் உங்களை புறப்பட பண்ணக்கூடியதா இருக்கிறது. आप यूं ना सोचें कि 430 सालों तक हम लोग यहाँ रह रहे हैं करके आप ये जान ले कि यीशु का लहू आपका क्षण भर में वहां से निकाल देगी. ஹalleluya. हालेलुया. நீங்க வாழ வேண்டிய தேசம் இது அல்ல. आपको रहने का स्थान यह नहीं है. உங்களுக்காக ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபோடு உடன்படிக்கை பண்ணின கானான் தேசம் இருக்கிறது. आपके लिए परमेश्वर जिसने अब्राहम, इसहाक, याकूब से वादा किया है, वाचा बांधा है, वो देश कनान आपके लिए रखा हुआ है. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த காரியங்கள் எல்லா பழைய காரியங்கள் மறக்க வேண்டிய நேரம் வரப்போகிறது. सारे पुराने बातें बीत जाने का वक्त आ गया है. உங்களை வெளியே கொண்டு வர போகிற ஒரு நேரம் வரப்போகிறது. आपको बाहर लेकर आने का वक्त आ पहुंचा है. உங்களை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு வைக்க போகிற ஒரு அழைப்பு வரப்போகிறது. यानी अगले स्थान पर आपको ले जाने का बुलाहट आ रहा அதை है. எந்த சக்தியாலையும் தடுக்க முடியாது. कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकता है. அதற்கு விரோதமாய் எப்பேற்பட்ட மந்திரங்கள், தந்திரங்கள், ராஜ்யங்கள்
ராஜ்யங்கள் எழும்பினாலும் இயேசுவின் ரத்தம் உங்களை வெளியே கொண்டு வந்து நிறுத்தும் என்பதில் சந்தேகப்படாதீர்கள். उसके विरोध कोई भी राजतंत्र मंत्र कुछ भी हो वो कोई भी रोक नहीं सकता, आपको बाहर लेकर ही रखेगा प्रभु ने. आमीन. இயேசுவின் ரத்தத்தின் அடையாளத்தின் ஆசீர்வாதத்தை நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். यही प्रभु यीशु मसीह की लहू का चिन्ह है. மூன்றாவதாக ஒரு ஆசீர்வாதம். तीसरा एक आशीर्वाद. அதே 12ஆம் அதிகாரத்தில் यही 12वीं अध्याय निर्गमन का 35ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 35वीं आयत को हम पढ़ेंगे. மோசே சொல்லியிருந்தபடி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திடத்தில் வெள்ளி உடைமைகளையும் பொன்னுடைமைகளையும் வஸ்திரங்களையும் கேட்டார்கள். और इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए. ஆமென். आमीन. என்ன கேக்குறாங்க? क्या मांगे? வெள்ளியும் सोना பொன்னும் தான் கேக்குறாங்க. सोना और चांदी मांग रहे थे. கேட்டார்கள். उन्होंने मांगा. 36ஆம் வசனத்துல और आगे वचन में கேட்டதை அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள். जिन्होंने ये मांगा है वैसे ही उन्होंने उनको दे दिया है. கடைசியாக கொள்ளையிட்டார்கள். यानी अंत में लिखा है उन्होंने लूट लिया है. ஆமென். आमीन. கேட்டார்கள், उन्होंने मांगा, கேட்டதை அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள். जो कुछ मांगा उन्होंने सब उन्होंने दे दिया. இப்ப எகிப்தியரை கொள்ளையிட்டார்கள். अब इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया. வெர்ஸ் 38 வாசிக்கிறோம். और 38 में அவர்களோட கூட பல ஜாதியான ஜனங்கள், அது மாத்திரமல்ல மிகுதியான ஆடுகள் மாடுகள் முதலான மிருக ஜீவன்களும் போய்விட்டது. और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरियां गाय बैल और बहुत से पशु भी साथ गए. ஆமென். आमीन. கேட்டார்கள், उन्होंने मांगा, பெற்றுக்கொண்டார்கள், उन्होंने सब कुछ पा भी लिया கொள்ளையிட்டார்கள். और उन्होंने लूट भी लिया. இதுவரையும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்காத ஒரு சம்பவம் அன்றைக்கு எகிப்தில் நடக்கிறது. यानी अब तक इजराइल लोगों के जीवन में नहीं हुआ ऐसी बातें उन दिनों में हो रहा था. இதுவரையும் பார்க்காத ஒரு பொருளாதாரத்தின் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை அந்த ஜனங்கள் அன்னைக்கு பார்க்கிறார்கள். अब तक उन्होंने जो नहीं देखा था अपने अपने फाइनेंस में एक बड़ी आशीष को उन्होंने पाया है. 430 வருஷம் வாங்காத சம்பளத்தை அன்னைக்கு வாங்குறாங்க. यानी 430 सालों से जो उनकी कमाई उनके हाथों में नहीं मिल रही थी उन कमाई को उन्होंने पाया है. ஹalleluya. हालेलुया. கொள்ளையிட்டார்கள். उन्होंने लूट लिया. எந்த தேசத்தை? कौन देश को? எகிப்து தேசத்தை. मिस्र देश को. அன்னைக்கு எகிப்து தேசம் முழு உலகத்திற்கும் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யமான ஒரு பெரிய பணக்கார தேசமா இருந்துச்சுங்க. उन दिनों में मिस्र देश था सारे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बना. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பணக்கார தேசத்தை கொள்ளையடித்தார்கள். ऐसे बड़े एक धनी देश को उन्होंने लूट लिया. அது எந்த சூழ்நிலையில அவங்க பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் பாருங்களேன். वो कौन सी परिस्थिति में उन्होंने पा रहे थे देखिए. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா எகிப்து வீட்லயும் ஒரு மரணங்கள் பிரச்சனைகள் போய் கொண்டிருக்கிறது. यानी सारे मिस्रियों के घराने के अंदर एक मृत्यु था. எல்லா எகிப்து வீட்லயும் அழுகையின் குரல் கேட்டுட்டு இருக்கு. सारे मिस्रियों के घर में रोने की बातें सुनाई दे रही है. யாரையும் ஆறுதல் படுத்த முடியாத சூழ்நிலை போய் கொண்டிருக்கு. यानी कोई किसी को भी शांति नहीं दिला पा रहे हैं, तसल्ली नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में मिस्र पड़ा है. இப்ப இந்த 6 லட்சம் இஸ்ரவேல் புருஷர்கள் எகிப்தில் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கா போறாங்க. अब जो 6 लाख इजराइल पुरुष लोग क्या कर रहे थे, हर एक घरों में मिस्री के घरों में गए थे. ஒவ்வொரு வீட்லயும் மரணம் நடக்குது. हर एक घरों में मृत्यु था. ஆனா இஸ்ரவேல் ஜனங்க போய் என்ன கேக்குறாங்க? लेकिन इस्राएल लोग जाकर क्या मांग रहे थे? அவங்கள ஆறுதல் படுத்த போயிருப்பாங்களா? उन्हें तसल्ली देने गए हैं क्या? நிச்சயமா இல்ல. जरूर नहीं. அண்ணே போயிட்டு வராங்கண்ணே. हम जा रहे हैं भाई. உங்க கழுத்துல இருக்கிற செயின் அந்த மோதிரத்தெல்லாம் கொடுங்கண்ணே. आपके गले में लगाए हुआ सोने को दीजिए, हाथों में लगा हुआ अंगूठी को दीजिए. உங்க பீரோல இருக்கிற நகையை கொஞ்சம் எடுத்து கொடுங்கண்ணே. आपके अलमारा में रखा हुआ दरअसल गहने को मुझे दीजिए. பணத்தை எடுத்து கொடுங்கண்ணே. पैसा दीजिए. திருப்பி பார்க்க மாட்டோம்ண்ணே. हम दोबारा आपसे नहीं मिलेंगे. அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. कुछ इसी तरह ही बोले होंगे. அவங்க அழுதுகிட்டே वे रोते हुए ही அந்த மரண நேரத்துல यानी मृत्यु के समय पर भी அவங்க கழுத்துல இருக்கிறதெல்லாம் கழட்டி கொடுத்திருப்பாங்க. अपने सारे जो गले में लगाए हुआ सोने को दिए होंगे, விரல்ல போட்டிருக்கிற மோதிரத்தை கழட்டி கொடுத்திருப்பாங்க. अंगूठियों को देते होंगे. மனைவி பிள்ளைங்க
பீரோல இருக்கிற எல்லா நகை எடுத்து பணத்தை எடுத்து கையில கொடுத்திருப்பாங்க. अपने अलमरा में रखा हुआ सारे धन दौलत को भी लेकर दिए होंगे. அதாவது அவங்க மைண்டே கொஞ்ச நேரத்துக்கு கர்த்தர் ஆஃப் பண்ணிட்டு இருப்பார். यानी उनकी दिमाग को ही प्रभु थोड़ा समय के लिए बंद किया होगा. அவங்களுக்கே தெரியாது என்ன செய்கிறோம் என்று. यानी उनको भी खुद मालूम नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं. ஆமென். ஆமென். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குல்ல. इन सब चीजों को देखेंगे तो बहुत ही अलग लगता है ना. எந்த மரண வீட்ல போய் இதெல்லாம் கேட்க முடியுமா நம்ம? कोई भी ऐसे जगह पर मृत्यु है, किसी का डेथ हुआ है, उसी घर पर जाकर हम ऐसा मांग सकते हैं क्या? ஆனா மோசே சொல்றா நீங்க போய் கேளுங்கடா. लेकिन मूसा ने कहा आप जाकर मांगो. கேட்டார்கள். उन्होंने मांगा. அரிசி பருப்பு புளி தாங்கன்னுலாம் கேட்கறாங்க. उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमारे लिए चावल चाहिए, आटा चाहिए. அவங்க வீட்ல இருக்கிற விலை உயர்ந்ததை கேட்கிறார்கள். उनके घर में जो बहुत ही बहुमूल्य चीज थी उसे मांगा. இத்தனை நாள் இந்த எகிப்தியர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. इतने दिनों से मिस्र लोग जो है इस्राएल लोगों को मारपीट किया. இப்ப அதே கையை கொடுக்கிற அளவுக்கு கர்த்தர் மாற்றி अब கொண்டார். उसी हाथों को परमेश्वर देने वाला हाथ बना दिया. எந்த கையை உங்களுக்கு எந்த ஜனங்கள் உங்களுக்கு விரோதமா இருந்தாங்களோ அவங்களுடைய கண்கள்ல தயவு கிடைக்க இந்த ரத்தம் அற்புதத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறது. जिन लोगों ने आपको मारपीट किया, आपको विरोध किया, उन्हीं लोगों के बीच में उनकी आंखों में दया को दिखाने के लिए ये लहू जो है कार्य को बदल डालेगी. ஆமென். ஆமென். நீங்க புறப்படும் போது அடிமையாய் அல்ல பணக்காரர்களாய் செல்வந்தர்களாய் புறப்பட கர்த்தர் आप காட்டுகிறார். जब मिस्र से निकल कर आएंगे तो आप एक गुलामी नहीं, एक दासवत में नहीं, वरन एक आजाद के साथ एक धनी बनकर निकलेंगे. ஆபிரகாம் தேவன், அவர் ஈசாக்கின் தேவன், அவர் யாக்கோபின் தேவன். वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर அவர் है. பொருளாதாரத்தின் தேவனாய் இருக்கிறார். वो हमारे लिए आर्थिक परमेश्वर, फाइनेंस का भी परमेश्वर है. ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபை கர்த்தர் எந்த அளவுக்கு ஆசீர்வதித்தார்னு வாசிக்க முடியுது. अब्राहम, इसहाक, याकूब को परमेश्वर किस तरीके से आशीर्वाद किया करके हम देख सकते हैं. ஆனா இவங்க எகிப்துல வந்த பிறகு எல்லா ஆசீர்வாதத்தை இழந்திருக்கலாம். लेकिन जब इन्होंने मिस्र पर आए थे तो अपना सारा धन दौलत को खो गया होगा. ஆனா இப்ப लेकिन अब जो है இழந்ததை கர்த்தர் பல மடங்கு திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் இயேசு ரத்தம் அங்கு கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. जो कुछ उन्होंने खोया है, प्रभु यीशु मसीह का लहू वहां पर कार्य कर रही है. जो कुछ उन्होंने खोया वो सबको 2 गुना या कई गुना बढ़ाकर उन्हें दे रही है. ஆமென். आमीन. நாலாவதாக ஒரு ஆசீர்வாதம். चौथा, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எனக்கு அடையாளமா இருக்கும்போது प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे लिए चिन्ह रहेगा. तो அதே 12ஆம் அதிகாரத்துல यही 12वीं अध्याय में 41ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 41 को हम पढ़ते हैं. 430 வருஷம் முடிந்த அன்றைய தினமே கர்த்தருடைய சேனைகள் எல்லாம் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டது. और उन 430 वर्ष के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई. வசனம் 51ஆவது வசனம். और 51 में அன்றைய தினமே கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை அணி அணியாய் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया. இன்னும் 430 வருஷம் எல்லா நாளும் ஒரே நாளா இருந்துச்சு. 430 वर्ष तक हर एक दिन एक ही जैसा लग रहा था. எல்லா நாளும் அடிமைத்தனம், வேலை 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 வேலை, சஞ்சலம் என்று हर சொல்லி एक दिन दासवत में काम करना इसी तरह निकाला था. பட் இயேசு ரத்தம் எப்ப அந்த வீட்டிற்கு குடும்பத்திற்கு அடையாளமாய் வந்ததோ, लेकिन जिस वक्त पर प्रभु यीशु का लहू एक चिन्ह के तौर पर उस घर में आया है, ரத்தம் அந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு டேய அங்க அப்பாயின்ட்மென்ட் பண்ணிருச்சு. वो लहू उन परिवार के लिए एक दिन को नियुक्त कर लिया. ஹalleluya. ஒரு हालेलुया. டேவை முன் குறிச்சிருச்சு. एक दिन को नियुक्त कर लिया. அந்த டேக்கு பிறகு கிடையாது, அந்த டேல தான் நடக்க போகிறது. यानी उस दिन के बाद होने वाला करके नहीं, उसी दिन ही होने वाला है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமா, அது மாத்திரமல்ல, இன்னொரு ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுங்களா? इतना ही नहीं, और एक आशीर्वाद क्या है? கர்த்தருடைய சேனைகள் புறப்பட்டது என்று வாசிக்கிறோம். यहोवा की सेना निकली है. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் புத்திரர் அணி அணியாய் சேனைகளாய் புறப்பட்டார்கள். यानी दल दल करके इजराइलियों की सेना जो है मिस्र में से निकाल ले गया. ஏனென்றால் அந்த இயேசுவின் ரத்தம் அது எப்படிப்பட்ட நாமம் உடையது என்றால் அது சேனைகளின் தேவனாய் இருக்கிறார். क्योंकि इजराइलियों का परमेश्वर का नाम क्या है? वो सेनाओं का यहोवा है. ஆமென். आमीन. இந்த சேனை என்பது எகிப்தியருக்கு சொன்னா அது ஓகே இல்லையா? अगर सेना की बातें करें, अगर मिस्र के बारे में बोलेंगे उनके पास सेना है तो ठीक है, அது ராணுவம் சேனைகளா இருந்தது எகிப்திய ராணுவம். क्योंकि मिस्र का सेना जो था इतना बड़ा था. ஆனா இவங்க 430 வருஷம் வேலை செஞ்சு எல்லா பலனுமே போயிருக்கும்.
लेकिन मिस्र इजराइल लोग जो है मिस्र में काम कर कर थक गई। 430 सालों से उन्होंने एकदम अपनी सारी बल को खो दिया होगा। ஆனா அங்கிருந்து புறப்படும்போது கர்த்தர் எப்படி சூழ்நிலையை மாற்றினார் பாருங்களேன். लेकिन वहां से वो निकलते वक्त में परमेश्वर ने किस तरीके से परिस्थिति को बदल डाला है। கர்த்தருடைய சேனைகளாய் புறப்பட்டார்கள். वो यहोवा की सेना के रूप में निकल रहे थे, அணி அணியாய் புறப்பட்டார்கள். दल दल होकर निकल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। இயேசு ரத்தம் எல்லாத்தையும் மாத்திருங்க. यीशु का लहू सारी बातों को बदल डालती है। ஆமென். நம்முடைய சேனைகளாய் நிற்கக்கூடியது वो सेना के रूप में खड़ा कर देती है। ஆமென். आमीन। சேனைகள் எங்க நிக்கும்? सेना कहां पर होती है? யுத்தத்திற்கு நிற்கும், युद्ध में ஜெயிக்கிறதுக்கு நிற்கும், जय पाने के लिए வீரத்தோடு நிற்பார்கள். वो एकदम वीर के साथ खड़ी रहती है, தைரியமாய் நிற்பார்கள், धैर्य के साथ खड़ी रहती है, உற்சாகமாய் நிற்பார்கள். उत्साहित से खड़ी रहती है। அப்படிதான் கர்த்தர் அவங்களை மாற்றி வைத்தார். इसी तरह ही प्रभु ने उन्हें बदल रखा था। அன்றே தினமே கர்த்தர் அவங்களை நிற்க வைத்தார். उसी दिन ही परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाल ले आया। சேனைகள் என்பது ஒரு பெரிய திரள் கூட்டத்தை குறிக்கிறது. सेना मतलब एक बहुत ही बड़ा झुंड को बताती है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. அப்படிதான் அவங்களை புறப்பட வைத்தார். कुछ इसी तरह ही परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाल ले आया है। ஆமென். आमीन। அடுத்து இன்னொரு ஆசீர்வாதத்தை வாசிப்போமா? अगले एक आशीर्वाद को पढ़ेंगे। நம்ம சங்கீதத்தில் 105 சங்கீதத்தில் வாசிக்க முடியும். भजन 105 में हम उन कार्य को उसका पढ़ सकते हैं। அவர்களில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனுமே இல்லையா? उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो बलहीनता में दुर्बलता में पड़ा रहे। 105 சங்கீதம் 37 வசனத்தை வாசிக்கிறோம். भजन 105 का 37 को हम पढ़ते हैं। ஆமென். आमीन। அவர்கள் கோத்திரங்களில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இருந்ததில்லை. तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। ஒருத்தருக்கு எந்த பலவீனமே கிடையாது. एक भी व्यक्ति के लिए जरा सा भी कोई बलहीनता नहीं रहा। இவ்வளவு வேலை செஞ்சிருக்காங்க எகிப்துல. सारा काम किए हैं उन्होंने मिस्र में, பெரிய பெரிய அரண்மனை கட்டி இருக்காங்க, बड़ा बड़ा राजमहल बनाए हैं, அந்த எகிப்து பிரமிட் எல்லாம் கட்டி இருப்பாங்க. और मिस्र की पिरामिड को भी उन्होंने बनाए होंगे। ஏன்னா எல்லாம் டிஜிட்டல் முறையில கட்டி இருப்பாங்க. क्या वो डिजिटल के तौर पे बनाते होंगे? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கட்டி இருப்பாங்க. बहुत ही कष्ट उठाकर बनाते होंगे। நிச்சயமாக ரொம்ப டயர்டா இருந்திருக்கணும். जरूर वो थक भी जाते होंगे। ஆனா வசனம் சொல்லுகிறது, लेकिन वचन में लिखा है ஒருத்தன் கூட வீக்கான பர்சனே கிடையாது. एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो निर्बल है। அவன் 90 வயசு தாத்தா இருந்தாலும் சரி, 20 வயசா பையனா இருந்தாலும் சரி, வீக்கா இருக்கிறவனே கிடையவே கிடையாது. 90 उम्र की दादा क्यों ना हो या 20 उम्र की जवान क्यों ना हो, एक भी ऐसा नहीं जिन पर निर्बल है। 6 லட்சம் பேர் புருஷர்களா, 6 லட்சம் பேர் பெர்ஃபெக்ட்டா சூப்பரா, यानी 6 लाख पुरुष लोग हैं, 6 लाख पुरुष की एकदम परफेक्ट थे। ஆமென். आमीन। வியாதி அணுகுவதே இல்லை. कोई भी बीमार उनके पास तक नहीं आया। இயேசு ரத்தத்தை பூசி இருக்கும்போது यीशु मसीह की लहू को यदि हम लगाते हैं, வாதை உன் கூடாரத்தையே அணுகாது. कोई भी ऐसी विपत्तियां तेरे डेरे के निकट नहीं आ सकती है। நான் என்ன சொல்றேன்னா, உன் கூடாரத்தையே அணுகாதுன்னா எப்படியா உன்னை அணுகும்? हम यूं कहना चाहते हैं यदि आपके डेरे के निकट ही नहीं आ सकता है तो आपके पास कैसी आएगी? அவரே நம்முடைய பரிகாரியான கர்த்தராய் இருக்கிறார். कि वही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। எகிப்துக்கு வந்த வியாதியோ மரணமோ ஒன்றும் உங்களை அணுக போவதில்லை. जो मिस्र के लिए जो आया है उसमें से एक भी बीमारी तेरे पास नहीं आएगी। ஹalleluya. हालेलुया। எந்த பலவீனமும் எனக்கு கிடையாது. कोई भी बलहीनता नहीं, ஏன்னா எனக்கு அடையாளமா இருக்கிற இயேசு ரத்தத்துல क्योंकि जो मेरा चिन्ह है यीशु का लहू, எந்த வியாதியுமே கிடையாது. उसमें कोई भी बीमारी नहीं है। இயேசு ரத்தத்துல எந்த வைரஸும் கிடையாது. यीशु के लहू में कोई भी वायरस नहीं है। இயேசு ரத்தத்துல எந்த பலவீனமே கிடையாது. यीशु मसीह के लहू में कोई भी बलहीनता नहीं है। ஆமென். आमीन। அப்படிப்பட்ட ரத்தம், இயேசு ரத்தம் என்னுடைய பாவங்கள், என்னுடைய வியாதிகள் எல்லாம் குணமாக்கி இருக்கிறது. ऐसा प्रभु यीशु का लहू मेरी सारी बीमारियों को चंगा कर देती है। அவருடைய தழும்புகளால் நான் சுகமாய் இருக்கிறேன். यीशु के वो घावों से मैं चंगा हुआ हूँ। அவரே என் பரிகாரியான கர்த்தராய் இருக்கிறார். वही मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। ஹalleluya. हालेलुया। எப்ப இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் வரும் தெரியுங்களா? कब ये सारी आशीषें आएगी? ரத்தத்தை ஒரு நிலக்காலில வீட்டுக்கு அடையாளமா இருக்கும்போது, जब हम यीशु की लहू को अपने घर का द्वार पर लगाकर चिन्ह बनाएंगे तब। ஆமென். ஆமென்। இன்னைக்கு உங்க வீட்டுடைய அடையாளம் எதுங்க? आज आपका घर का चिन्ह क्या है? பெரிய வீட்டை கட்டிட்டு இருக்கிறீங்க. आप बड़ा सा घर बनाते होंगे। ஆனா இன்னைக்கு சொல்றேன், அது பெரிய வீடோ சின்ன வீடோ வாடகை வீடோ ஓன் ஹவுஸோ,
அடையாளம் இயேசு ரத்தம் மாத்திரத்தான் இருக்கணும். लेकिन आपसे हम ये कहना चाहते हैं, बड़ा घर हो छोटा या कुछ भी हो, आपका घर का निशान जो है, चिन्ह जो है, वो प्रभु यीशु का लहू। சில பேர் வீட்டுக்காக பல லட்சம் பல கோடி இன்னைக்கு செலவு பண்றாங்க வீடு கட்டுறதுக்கு. कुछ लोग अपने घर के लिए कितनी करोड़ रुपया खर्च करते हैं। அந்த டிசைன்ல பார்க்கும்போது பயங்கரமா டிசைன் பண்றாங்க. यदि उन्होंने जो डिजाइन करता है वो उसे देखेंगे तो कितना बढ़िया लगता है। ஒவ்வொரு ஒர்க்ஸும் பார்க்கும்போது பயங்கரமாலாம் இருக்கு சில வீடெல்லாம். हर एक कार्य को देखते हैं, इंटीरियर को घर में, तो बाप रे बहुत ही इतनी खर्च होता होगा। அதை நான் பார்க்கும்போது என்ன மாதிரி ராஜா வாழ்க்கை அப்படி நம்ம பார்க்கிறோம். उसे देखते ही हमें लगेगा अरे कितने अच्छा जीवन ये बिता रहे हैं। ஆனா இன்னைக்கு நான் ஒன்று சொல்ல முடியும், அவ்வளவு பெரிய வீடு இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இல்லாம இருக்கலாம். लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, यदि उतना बड़ा घर आपके पास क्यों नहीं भी हो, ஒரு சாதாரண வீட்டில் நாங்கள் இருக்கிறோம் பாஸ்டர் சொல்லுவேன். अगर आप कहते हैं हम साधारण घर पे रहते हैं पास्टर, பட் உங்க வீட்டில் இயேசு ரத்த அடையாளமா இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், लेकिन यदि आपके घर में प्रभु यीशु का लघु चिन्ह रहेगा तो உங்க வீடு தாங்க பெஸ்ட் இந்த உலகத்திலே. आपका घर ये संसार में बढ़िया घर। கடைசி ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுங்களா? अंतिम आशीर्वाद क्या है? இன்றைக்கு பார்க்கிற இந்த எகிப்தியரை நீ ஒருபோதும் இனிமே நீ பார்க்கவே மாட்டாய். आज जिस मिस्रियों को आप देखते हैं, वो मिस्रियों को अब से तू कभी नहीं देख पाओगे। ஆமென் ஆமென் ஹalleluya ஹalleluya। இன்றைக்கு பார்க்கிற காரியங்களை, தீமைகளை, அடிமைத்தனத்தை, பிரச்சனைகளை, போராட்டத்தை இனிமே நீ பார்க்கவே மாட்டேன்ட்டார் கர்த்தர். आज जिन परेशानियों को तू देखता है, उन परेशानियों को फिर वापस कभी भी नहीं देख पाओगे। வீட்டிற்கு அடையாளமாய் ரத்தம் இருப்பதாக आपके घर का चिन्ह प्रभु यीशु का लघु हो जाए। யோசுவா புத்தகத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம், यहोशू की किताब में हम पढ़ते हैं, அங்க ராகாப் என்கிற ஒரு ஸ்திரீ இருக்காங்க. यहाँ पर राहाब करके एक स्त्री है, அவர்கள் தேவனை அறியாத ஒரு ஸ்திரீ, वो परमेश्वर को नहीं जानती है। ஆனா இங்க வந்து வேவு பார்க்கிறதுக்காக மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அனுப்புறாரு. लेकिन वहां पर जासूसी करने के लिए मूसा ने कुछ लोगों को भेजा है। ரெண்டு பேர் அவங்க வீட்ல தங்குறாங்க. அதுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து புறப்பட்டு போடும்போது दो लोग उनके घर पर रहते थे, फिर वहां से राहाब के घर से चले जाते थे। இப்ப அந்த லேடிக்கு புரிஞ்சிருச்சு இந்த எரிகோ சிட்டி அழிய போகிறது என்று. अब राहाब ने समझ लिया अब तो ये यरीगो तो मिट जाएगी। அது மாத்திரம் இல்ல, இந்த லேடிக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், इतना ही नहीं, वो क्या जानती थी, இயேசுவின் ரத்தம், அதாவது ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் அடையாளமாய் எகிப்து தேசத்துல இருக்கும்போது எந்தெந்த கிரியைகளை தேவன் செய்தார், எப்படியெல்லாம் வழிநடத்தினார், வாதைகள், சிவந்த சமுத்திரம் பிழிந்தது, இது எல்லாவற்றையும் இந்த லேடி அறிந்தவராய். इतना ही नहीं, मिस्र देश में जब इस्राएल लोग रहते थे, किस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह के लघु ने उसे बचाया है, लाल समुद्र को खोला है, और कैसे कैसे प्रभु ने उन्हें बाहर लेकर आया है करके सारी बातों को भी वो जानती हुई थी। இப்ப இந்த லேடி கேக்குறாங்க, अब इन्होंने पूछ रही है, நீங்கள் என்னுடைய தகப்பன் குடும்பத்துக்கு ஒரு தயவு செய்யுங்க, எப்படியாவது நாங்க பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு காரியத்தை கேக்குறாங்க. अब उन जासूसी करने के लिए जो आए थे, उन दोनों से ये राहाब ने पूछ रही है, आप अब हमारे घराने पर, हमारे पिता के घराने पर दया दिखाना, हमें बचाना करके। யோசுவா புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்துல यहोशू की किताब उसका 2 अध्याय में 13ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, 13वीं आयत में, நீங்கள் என் தகப்பனையும் என் தாயையும் என் சகோதரரையும் என் சகோதரிகளையும் அவர்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் உயிரோடு வைத்து எங்கள் ஜீவனை சாவுக்கு தப்புவிக்கும்படி எனக்கு நிச்சயமான அடையாளத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த லேடி கேட்கிறாங்க. कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और तुम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। ஏன்னா இந்த லேடிக்கு புரிஞ்சிருச்சு, क्योंकि उन्होंने समझ लिया राहाब ने, எகிப்துல இருந்து இவங்களை எப்படி அந்த ரத்தம் வெளியே கொண்டு வந்தது எல்லாவற்றையும் இவங்க அறிந்தவங்களா. जिस तरह से वो लहू ने मिस्र से बाहर लेकर आया करके सब जानते हुए, இப்போ இவங்க கேக்குறாங்க, எங்க வீட்டுக்கு ஒரு அடையாளத்தை தாங்கன்னு கேக்குறாங்க. अब हमारे घर के लिए एक चिन्ह दिखाना। இவங்க வீடு ஒரு எரிகோல இருக்குது, इनका घर भी एरिगो में है। அது மாத்திரமல்ல, இவங்க வீடு அந்த மதிலுக்கு மேல இருக்கிறது. इतना ही नहीं, इनका घर तो वो वहां पर बाहर दीवार के ऊपर रहता था, இவங்க அந்த ஏரியாவில ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஆளா இருக்காங்க. और वो शहर में वो अच्छी तरह जान पहचान थी। ஈவன் அரசியல்வாதிகளுக்கு கூட பழக்கம் உள்ளவர்களாய் கூட காணப்படலாம். यहाँ तक कि नेता लोग भी नहीं जानते थे। ஆனா இவங்க கேக்குறாங்க, அதை காட்டிலும் நாங்க தப்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளத்தை நீங்க தாயா கொடுக்க முடியும்னு கேக்குறாங்க. लेकिन इन्होंने मांग रही है, हमें बचाने के लिए, जान बचाने के लिए आप एक चिन्ह को हमारे लिए देना। அப்போ ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்கப்படுகிறது. तब वहां पर एक चिन्ह दिखाया 17ஆம் வசனத்துல 17वीं आयत में, அப்போ அந்த மனுஷன் சொல்றாங்க, तब वे लोग कहते थे, ஒரு சிவப்பு நூலை ஒரு கயிறை இங்க கட்ட விடுன்னு சொல்றாங்க, கட்டுன்னு சொல்றாங்க.
तब वो कह रहे थे कि एक लाल रंग की रस्सी को बांध लेना। ஆமா, உங்க குடும்பம் எல்லாம் உள்ளார இருக்கட்டும். आपका सारा घर उसके अंदर रहने पाए। இந்த சிகப்பு நூல் இதுதான் அடையாளம் உங்க வீட்டுக்கு. यानी लाल रंग के सूत की डोरी ही आपका चिन्ह है। அந்த சிவப்பு உன்னை காப்பாற்றும். ये लाल रंग की डोरी आपको बचाएगी। இது இன்னொரு அடையாளம் என்னன்னா இயேசுவின் ரத்தம் உன்னை காப்பாற்றும். यानी इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु का लहू आपको बचाएगी। இந்த முழு எரிகோ சிட்டி அழிய போகுது. सारा यरीहो अब मिठा नाश होने वाला है। இது ஒரு பழமையான ஒரு சிட்டி அழிய போகுது. यानी एक बहुत ही पुराना एक शहर था, लेकिन अब वो नाश होने वाला है। இது சுற்றி இருக்கிற பெரிய பெரிய மதில்கள் இடிய போகுது. इसकी चारों तरफ की बड़ा बड़ा शगरपना जो है अब मिट जाएगी। ஏன் உன் வீடு கூட இடியலாம், आपका घर भी मिट जाएगा, ஆனா உங்க குடும்பம் ஒரு நாள் அழிய போகிறது இல்ல. लेकिन आपका परिवार कभी नहीं मिटने वाला है। ஹalleluya. हालेलुया। ராகாப் அவருடைய குடும்பமும் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். राहाब और उसकी सारे परिवार बचाया गया है। அவங்க வீட்டுக்கு அடையாளமாய் அந்த சிவப்பு நூல் இருந்துச்சு. उसके घर के चिन्ह के तौर पे वो लाल रंग की डोरी बांधा हुआ था। ஒரு புறஜாதி லேடி தாங்க, जरूर एक अन्य स्त्री है, ஒரு மோசமான ஒரு தொழிலை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு லேடி தாங்க. एक अच्छा काम तो वो नहीं कर रही थी, அது ஒரு அடிமைத்தனத்தானே, यानी एक गुलामी में रहती थी। அதுல இருந்து இவங்களை வெளியே கொண்டு வந்து பரிசுத்தவான்களுடைய சந்ததியில இவங்களை சேர்க்க வைத்தது இந்த இயேசுவின் ரத்தம். उसमें से बाहर लेकर अपने पवित्र लोगों के वंश में इसे जोड़ दिया है, वो यीशु का लहू ही है। அதோட விடுற இந்த ரத்தம் इतना ही नहीं, वो लहू जो और क्या किया है, அவங்களுடைய கணவராய் சல்மான் மாறுகிறார், उनका पति जो है सलमान आया था, அவங்களுடைய பையனாகிய போவாஸ் வருகிறார், उनका बेटा बोवास आया, அவங்களுடைய சந்ததியாக ஓபேத் வருகிறார், उनके वंश में ओबेद आया, அவங்களுடைய சந்ததியாக ஜெஸ்ஸி வருகிறார், और उनके वंश में जसी भी आया, அவங்களுக்கு சந்ததியாக தாவீது வருகிறார். यानी जसी का बेटा दाऊद उत्पन्न हुआ। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த ராகாப் யாருன்னா ये राहब कौन है? டேவிட்டுடைய दाऊद का கிரேட் 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 கிரேட்டோட மதரா இருக்கிறாங்க. यानी पर ग्रैंडमा थी। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் பாருங்களேன். कितना बड़ा आशीर्वाद करके देखिएगा। இன்னைக்கு என்னோட வீட்டுடைய அடையாளம் என்னங்க? आज मेरा घर का चिन्ह क्या है? சில சமயத்துல நம்ம பெரிய வசனம் போட்டிருப்போம், कई बार हम बड़ा सा वचन लिखते होंगे, பெரிய கிராஸ் போட்டிருப்போம், बड़ा सा एक क्रूस लगाते होंगे, அடுத்து நம்மளோட நேம் லெட்டர் எழுதி நம்ம படிப்பு டிகிரி எல்லாம் போட்டிருப்போம். या अपना नाम लिखकर उसका हम क्या क्या पढ़े हैं और आधा उसका काट- सारे पदवी को लिखते हैं। ஆனா அதை காட்டிலும் மேலான ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்றேன், लेकिन அடையாளத்தை. इससे बढ़कर एक बातों को मैं बताना चाहता हूँ, அது இயேசுவின் ரத்தம் மாத்திரம். वो है प्रभु यीशु का लहू। ஹalleluya. हालेलुया। எனக்காக உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட இயேசுவின் ரத்தம். आपके लिए मेरे लिए बगाया गया प्रभु यीशु का लहू। ஆமென். ஆமென். கெத்செமனே தோட்டத்துல இயேசு தன்னுடைய முதல் ரத்தத்தை அங்க சிந்தினார். यीशु मसीह गेत्सेमनी वाटिका में अपना पहला लहू बहाया। ஏதேன் தோட்டத்துல ஒரு மிருகம் அடிக்கப்பட்டுச்சு. आदन वाटिका में एक जानवर को मारा गया। ஏதேன் தோட்டத்துல தான் முதல் பாவம் உண்டானுச்சு. आदन वाटिका में ही पहला पाप ही हुआ। சோ புதிய ஏற்பாட்டு இரண்டாம் மாதமாகிய இயேசு கிறிஸ்து கெத்செமனே தோட்டத்துல தன்னுடைய முதல் ரத்தத்தை சிந்தியிருக்கிறார். तो नया नियम की दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमनी वाटिका में अपने लहू बहाया। முதல் ஆதாம் அயர்ந்த நித்திரை பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய எலும்பு எலும்பை எடுத்து ஒரு ஸ்திரீயை செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். जब पहला आदम जो था अपने आदन वाटिका में प्रभु ने उसे गहरी नींद में डालकर उसकी पसली निकालकर हव्वा बनाया। இரண்டாம் ஆதாம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில தொங்கி கொண்டிருக்கும் போது दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, போர் சேவகர் அவர் விலாவில குத்துறாங்க. जब सैनिक लोग उसके पसली पर मार रहे थे, அவர்ட்ட இந்த கடைசி ரத்தம் கூட வெளியே வந்துருச்சு. उनका अंतिम लहू भी बहाया गया। அந்த ரத்தத்தின் மூலமா வந்த தான் ஸ்திரீ என்கிற ஒரு சபையா இருக்கிறது. उस लहू में जो निकला है स्त्री जो है यानी कलीसिया। அப்ப சபை என்பது நீங்களும் நானும் தாங்க. कलीसिया मतलब आप और हम है। அப்ப நம்ம எதை குறித்து இயேசு வாங்கி இருக்கிறார்? तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या किए हैं? விலையேற பெற்ற ரத்தத்தையே அவர் கொடுத்து இந்த சபையாகிய உங்களை என்னையும் அவர் வாங்கி இருக்கிறார். यानी अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर उसने आपको और मुझको उन्होंने खरीद लिया है। அதனால தான் வசனம் சொல்லுகிறது ரத்தத்தினால் நாம் சமீபமாய் இருக்கிறோங்க. इसलिए वचन में लिखा है यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के लिए समीप हो गए। அப்ப இப்படி
அப்படிப்பட்ட இரத்தத்தினாலேயே நம்மளை வாங்கி இருக்கிறார். यानी ऐसे लहू से ही प्रभु ने हमें खरीदा है. அப்ப சபை என்னுடைய அடையாளம் இரத்தமா இருக்கணும். कलीसिया जो का मेरा चिन्ह होना चाहिए. நம்ம இரத்தத்தினாலே நம்ம நீதிமான்களாய் ஆக்கி இருக்கிறாருங்க. लघु हमारा चिन्ह होना चाहिए. लघु से ही प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया है. இந்த இரத்தம் தான் தேவனுடைய எல்லா கோபாக்கினைக்கு என்னை நீங்களாக்கி மீட்டு எடுத்திருக்கிறதுங்க. परमेश्वर के सारे क्रोध से मुझे बचाया है प्रभु यीशु का लहू. हालेलुया हालेलुया. சோ இந்த இரத்தம் எனக்கு அடையாளமா இருக்க तो यीशु का लहू ही मेरा चिन्ह है. ஆமென். ஆமென். அதனால தான் ஒவ்வொரு திருவிருந்து நேரத்துல வரும்போது அவருடைய மாம்சத்தையும் அவருடைய இரத்தத்தையும் பானம் பண்ணும்போது इसीलिए हर एक प्रभु भोज के समय पर जब हम आते हैं मंच पर तो उस यीशु के लहू से उस यीशु के उस रोटी से जब हम खाते हैं அவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று வசனப்படப்பட்டது. वचन में लिखा है उनके लिए अनंत जीवन है. நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் என்று अंतिम दिन में मैं उसे उठाऊंगा. அப்ப எவ்வளவு வல்லமையான இரத்தம். तो इसका कितना सामर्थ्य लघु है. இயேசுவின் இரத்தம். यीशु का लघु. இது சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம். आप ऐसे कहते जा सकते हैं कितने आशीर्वाद को. ஆமென். ஆமென். என் வீட்டிற்கு என் குடும்பத்திற்கு எனக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு என் சபைக்கு என் ஊழியத்திற்கு அடையாளமாய் मेरे घर के लिए मेरे बच्चों के लिए मेरे परिवार के लिए मेरे हर बातों के लिए प्रभु यीशु का लहू एक चिन्ह रहेगा. ஆமென். 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 அப்படியே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ऐसा प्रभु आपको भी आशीर्वाद करें. ஜெபிக்கலாம். आइए प्रार्थना करें. நீங்கள் அதிகமாக நேசிக்கும் நல்ல தகப்பனே நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். हमसे प्यार करने वाले पवित्र परमेश्वर हम तेरा लाखों धन्यवाद करते हैं. இயேசுவின் இரத்தத்தில் இருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் பார்க்க 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 எங்களால் அது புரிந்து கொள்ளவே முடியல. प्रभु यीशु मसीह के लहू से जितने आशीष हैं खुदावन हमारे समझ से भी अपार है. நிச்சயமாகவே அந்த இரத்தம் எங்களுக்கு அடையாளமாய் இருக்க கடவுள். जरूर प्रभु यीशु का लहू ही हमारा चिन्ह बनकर रहे. எங்க குடும்பத்திற்கு எங்க வீட்டிற்கு அடையாளமாய் இருக்கட்டும். हमारे परिवार के लिए हमारे घर के लिए वो चिन्ह बनकर रहे. ஆமென். आमीन. வேற ஒரு அடையாளம் வேண்டாம்பா. हमारे लिए और कोई चीज की जरूरत नहीं. இயேசு இரத்தமே இருக்கட்டும். केवल यीशु का लहू काफी है. பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியோட இரத்தமே இவ்வளவு வேலை செஞ்சுச்சுன்னா पुराना नियम में एक मेमने का लहू ही इतना काम किया है तो இன்னைக்கு நாங்க புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளா இருக்கிறோம். आज हम नया नियम की विश्वासी है. ஏதோ ஒரு மிருகத்தின் இரத்தம் அல்ல. एक जानवर का लहू नहीं. இயேசுவின் இரத்தம். यीशु का लहू ही நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். हम विश्वास करते हैं. நாங்கள் பூசுகிறோம். हम अपने ऊपर उसे लगाते हैं. हम विश्वास करते हैं. हम ग्रहण करते हैं. स्वीकार करते हैं. எங்களுக்கு அடையாளமாய் இருக்க கடவுள். हमारे लिए वो चिन्ह बनकर रहे. வசனத்தின் மூலமாய் இந்த வசனத்துல பார்த்த ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதங்களும் எங்களுக்கும் எங்க குடும்பத்திற்கும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மக்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறும்படியா நீங்கள் इस वचन से जो जो आशीष को हम देख रहे थे वे सारी आशीष हमारे लिए हमारे परिवार के लिए इस वचन को सुनने वाले के लिए वो आशीषित रहे. ஆசீர்வதிப்பார். आशीष कर. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं हमारे जीवित परमेश्वर. आमीन. आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். यहोवा परमेश्वर आपका आशीर्वाद करे. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் ஜெயம். यीशु मसीह का लहू की जय हो. आमीन.